नमस्कार ओडिया न्यूज डॉट लाइव रो अन्य एक कार्यक्रम आपण मानक कथा मो कथा आम समस्त कथा मन कथा आज आम सहित अच्छा जड़े अन्यतम अतिथि राजनीति नुहे कि संगीत रे नुहे ओडिया साहित्यर आगधाड़ी लेखक जड़े संपादक जड़े गाल्पिक अनेक परिचय अच्छी तांकर केवल ओडिशा रे नुहे ओडिशा बाहर लेखक मानक मध्य जड़े परिचित व्यक्ति जड़े परिचित प्रिय मनीष कृष्ण कुमार महांती। नमस्कार। नमस्कार। कृष्ण कुमार महांती ए ना सहित आपण केमिति जड़ित नाटी आपन को केते खुशी दिए ना सहित आपण असंतुष्ट अछंती भल लागेनी नाटी नहीं नाटी तो सब बापा माँ को दिया ना प्रथम प्रथम जो मोर एत ज्ञानोदय हो नाला मु ना को लेकिन संतुष्ट नथिली लगुला कौन गोटे भगवान को ना ये ना देइछन बापा गोटे पुराना कालिया ना तेणु मन गोटे ये थिला किंतु परवर्ती समय जिते मुझे ना को व्यवहार करी मु साहित्य जगत को आसिली एवं साहित्य जगत रे प्रसिद्ध हेली एवं सेतेबेले मु नार मर्मटा ना पछरे मर्मटा बुझी पारली जे बापा माँ मैंने जो ना दियंती केते स्नेह श्रद्धार कौन गोटे भाविकी से देइथिबे एवं पूर्वर जो आम बापा माँ मैंने ना दौले ता पछरे कारण एया थिला जे भगवान को ना बा ईश्वर को ना प्राय से समय दिया होता कहीं से माने ईश्वर विश्वास थिले एवं भगवान को ना देले हुए तो आम पिला माने शांति सुख पाइबे यही आशार से गोटे दौले नाटी आजिकल अवश्य से जिनस बदली गलानी अन्य भाव में बदली गलानी हाँ तो तेणु प्रथम प्रथम जो असंतोष थिला मो मनरे मु ता परवर्ती समय जो साहित्य रे लेखालेखी कली और साहित्य जगत को आसिली धीरे धीरे ना सहित मु एक्वांटेड हेली ना सहित गोटे भावगत ये ना सहित गोटे कथा कहती जे बापा माँ बुढ़ा काल रे जतले पुओ झियो को ना को मने पकांती भगवान को ना हेथिले हाँ। कृष्ण राम हरि एमती डाकिले लोके कहती अरे से माने पुण्य पाई जिवे हाँ ए विश्वास भी ए विश्वास रे साधारणतः दिया जाए थाए कृष्ण कुमार महांती तांको पुओ झियो को ना जतले रखिले केमती ना रखिले नहीं सतेबेले समय बदली जाइथिला आमे गोटे पीढ़ी पारे आसथिलु ते पिला माने जो पीढ़ी रे बंचुतले सतेबेले ना सब अन्य प्रकार आपन को पुओ झियो केते ना कोन रखछन मोर पुओ गोटे झियो बड़ कोन ना देइछन झियोर ना प्रत्याशा प्रियंवदा आ पुओर ना कुमार प्रतीक मु ए ना दुईटी बाछिया पछरे सेमिति किछि उद्देश्य नथिला आपण देइथिले ना मैडम नहीं मु देइथिली मोर एक्चुअली प्रथम संतान ता मु झियो चाहुथिली एवं ईश्वर कृपार झील ही है तेणु मो मन जो प्रत्याशाटा थिला हाँ ता पूर्ण है तेणु ता नाटी मुझे प्रत्याशा देली और प्रत्याशा सहित मुझे प्रियंवदा जोड़िली आउ सांगिया रखु नी मुझे रखापी चाहू नी कारण सांगिया रही मुझे भावे गोटे जातिगत फिलिंग्स आसो से हटेवा मुझे सांगिया रखी नी किंतु कौन है जो स्कूल भर्ती कराला सार मैंने जबरदस्त रखीदे हाँ किसी बदली है तार रहा कि पुओ कुमार प्रतीक ना पुओ झील को ना कहवा आपण घर को धर रखि आधार घरणी मैडम महांती ना कौन कहे प्रत्याशा नहीं नहीं सॉरी ना हूँ ममता ममता सेटा आपण को मध्य हाँ हाँ से ममता कौन कि सी भी से परिवार सहित जड़ित आमर आम मान प्रति स्नेह ममता ए ममता ना टिके आमे बेसी लोकलोचन आसिला आपण फेसबुक रे प्रत्येक दिन आपण ममतांकर रोषैशाला रो कोन खाद्य आसे फेसबुक रे दियंती एटा एक्चुअली लोके भाबंती जे कृष्ण बाबू प्रत्येक दिन ममतांकर खाद्य रोषैशाला परसांती काहे की या पिछर आवश्यक कोन जे आपण ममता खुशी करबा पई ना गोटे कोन या भीतर उद्देश्य कोन थाए ना एमिति गोटे खुशी रे दियंती नहीं उद्देश्य सेमिति किसी विशेष उद्देश्य नथिला एटा आउट ऑफ गोटे खुशी जे आमर गोटे कृतज्ञता बोध सब थिबा दरकार परिवार आम संस्कारित जो ओढ़ेचु कृतज्ञता समस्त प्रति आम जो परिवार बंचुचु बा जो परिवार को नहीं चलुचु से पुओ झील कहतु बापा माँ एमान प्रति परस्पर प्रति कृतज्ञता बोधटा बड़ कथा सब बड़ कथा जो पत्नी जनक घरे रोचे गृहिणी चाकरी जी नहीं छाड़ी गृहिणी सी प्रति आम कृतज्ञ रोना अनेक समय मुझे देखी अनेक गृहस्वामी जो मैंने भारी विरक्त होती खाइबा कौटी असुविधा गाड़ी दिखती समय न मिले किंतु भाविया कथा जे घरे रहीकि से आमको जी
ରୋଷେଇ ବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି ଆଉ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିବେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ବାହା ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ବାହା ହେଉଛି ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଜିକା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକର ପରିଚୟ କ'ଣ ଏତେ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଜଣେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏ ସମସ୍ତେ ଖୁସି? ନାଇଁ ଲେଖକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲି ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏତେଟା ଆଦୃତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମମତା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି ବୋଲି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଏବଂ ଲେଖକକୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରୀତି ଥିଲା ମାନେ ମୋର ଅନେକ ଗଳ୍ପକୁ ସେ ଉତାରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ଦେଇଦିଏ ସେ ଉତାରି ଦିଅନ୍ତି ପୁରା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ପାଠକ ତା ହଁ ସେ ପାଠକ ଥିଲେ ଏବଂ ପଢୁଥିଲେ ବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀର ପୁରା ମିଡିଲ ସ୍ପ୍ରେଡର ପୁରା ଗପଟା ବାହାରିଥିଲା ସେ ଗପର ନାଁ ଥିଲା ମମତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ସେଥିରେ ପୁରା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ ଗପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗପଟା ନାହିଁ ମୁଁ ପାଉନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ? ହଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଆରେଞ୍ଜ ମାନେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଘରର ଅମତରେ ବାହା ହେଇନୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଘରର ଅମତ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଦ୍ ରହିଲୁ ଯେ ଘରର ମତ। କୋଉଠି କେମିତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ସେ ଦିନ? ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମୋ ଘରଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି ତ ସେଇ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେ କବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକ ନା ସବୁ ପ୍ରେମିକ ମାନେ କବି ହେଇପାରିବେ? ନାଇଁ ସବୁ କବି ମାନେ କବିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରେମିକ। ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବଟା ରହିଛି ପ୍ରେମ ବିନା ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘୃଣା ଥିବ ହିଂସା ଥିବ ସବୁ କଥା ଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟା ଥିବ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ସେ ପରିବାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି କିଛି ପ୍ରେମ କରି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ସଫଳ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକରୁ ପତ୍ନୀ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲୁ ଆଜିକୁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ଆମେ ଆଜିକା ଭଳି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଯେ ମିଶିବା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମିଶିବା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହବା ସେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯୋଉ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହବା ପୁରା ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇ କରିବା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଜଣେ କବି ବାହା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକାକୁ ତାଙ୍କ ଚିଠି କେବେ ପ୍ରେମ କବିତା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାଟା ଚିଠି ହେଇଯାଇଛି? ବହୁତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ଲେଖାରେ ସେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦାସ ଚରିତ୍ରଟି ଆସିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ଭିତରେ ତ ସେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୁବି ରାୟ ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦାସ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକା ମମତା ମହାନ୍ତି କହିହବ କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଛବି ଥିବ ନା ଯେ ତେବେ ରୁବି ରାୟ କିଏ? ରୁବି ରାୟ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦାସ ମୁଁ ଲେଖିଲା ପରେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦାସ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟି ସେଟା ଲେଖିଲା ପରେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ପାଠ ପଢିଛି ସବୁ କରିଛି ଇଭେନ୍ ତାକୁ କେହି ପ୍ରେମ ବି କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖିବାକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ତେଣୁ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରେମ ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅବଶୋଷ ତ ସେଇଟାକୁ ମୋ ମନରେ ସେଟା ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଝିଅ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଜଣେ ପ୍ରେମ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେଭଳି ଝିଅ ଭିତର ଯୋଉ ମନୋବେଦନାଟାକୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲି ଅନେକ ଗପ ଲେଖିଛି ମାନେ ମୋର ଗଳ୍ପ ବହିଟାରେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦାସକୁ ନେଇ ଯେତେଟା ଗପ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଝିଅ ବା କାଳୀ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଥାଏ ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପରେ ଅଛି ମୋର କେତେଟା ଗପରେ ଅଛି। ରୁବି ରାୟର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସେଇ ନା ରୁବି ରାୟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କବିତା ରୁବି ରାୟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାର ରିଭର୍ସଟା କଲି ମାନେ ଗୋଟେ ରୁବି ରାୟ ହେଉଛି ଭାରି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଜାଜର ଝିଅ ସେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ସେ ପାଇଛି ଜୀବନରେ ଏବଂ ତୃପ୍ତ ସେଭଳିଆ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ କଲି ଏବଂ ସେ ଆଧୁନିକ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ମାନସପଟରେ କେହି ଜଣ ଥିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ? ନାଇଁ ସେଇଟା କାଳ୍ପନିକ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ କବି ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନସ
कन्या गोटे थाए से चिंता करती जे काहाकू नेबे कौन करेंगे आउ सब नारी मैंने ही तो कवि मान किंतु आमे जहाँ जानू जे अनेक लेखकंकर जीवन रो छाया हो जाइथांती तांको पुराना प्रेम तांको पुराना प्रेमिका तांको नायिका अनेक चरित्र मध्य तांको गल्प बा कविता भितर पशि आसंती प्राय तो हाँ है थाए किंतु पुराना कौन मो पाई तो पुराना नहीं मो पाखरे अच्छे से मु तो ताको पुराना कली नहीं प्रेम को पाइले भल लागे हाँ, ना प्रेम को दूरे गले प्रेम भल लागे को प्रेम कहार केमती एक्चुअली अनेक कहते जे प्रेम ठू दूरे रहिले भल मते मु प्रेम को पाखरे पाइछि मते भल तेणु कहार केमती विचार कविता गप लिखिचंती बाहा हिचंती तापरे एई बयस रे केबे प्रेम एई कविता बा गप को देखि प्रेम निवेदन आपन पाख केबे केही करंती बहुत करिचंती बहुत एबे भी माने कौन कि कविता मोर जो कविता गुड़ा रोमांटिक कविता गुड़ा प्राय कारण से विभूति पट्टनायक मत बहुत भल पाउले आदर करुले जेहेतु से रोमांटिक लेखक भाव में समस्त हृदय था भी बहुत प्रेम निवेदन आसला आपण जो नाटी नेले विभूति पट्टनायक किछि दिन तले देखिथे विभूति पट्टनायक को नहीं कि अनेक वितर्क हला अनेक चर्चा हला कौन कहिबे से बाबद रे मु से बाबद रिएक्शन टिके रखी थी किंतु एक्चुअली कौन कि विभूति पट्टनायक को जी बुझी नहांती सी बाहर कहीदेवे किसी ना किसी गोटे कमेंट करदे पारे किंतु जो मैंने विभूति पट्टनायक पाखर देखी सहित मिशिंट से ठीक बुझे और जानवे एवं आमे कदाचित कहीपर ना जे से गोटे ओभररेटेड राइटर बोली कदाचित आम कहीपर ना जदि संपूर्ण साहित्य जगतर जड़े आकलन कर ओडिया साहित्य रे आच्छादित करथिबा कवि बा लेखक बा गप बा कविता आपण एमिति गोटे कौन कहले आपण को अनेक आच्छादित करिछि से कवि बा लेखक ना जदि पचरा जाए मत सुनील पृष्ठ ना प्रथमे आसे कहीं ना सुनील पृष्ठ कविता द्वारा मु अनेक भाव में प्रभावित होइछि एवं मु सेते बेले प्राय पागल भलिया पढुथले तांको एवं दैव जोगु तांको सहित काम करिवार मध्ये सुजोग मते आसिला जितले सचित्र विजय आरंभ है से मत नेले सहयोगी भाव में नेले मुझे काम कली एवं तांकर कविता तांकर जति कविता तांकर प्रथम कविता बही देहदोल जोटा बाहर थिला ताकू मु निजे ही कंपाइल करछि मु निजे सेटा को पढ़ी एडिट करिछि छापिछि तेणु सुनील पृष्ठ कविता जते बेले मु पढ़े मते लागे मु ता भितर अछि तांकर जो माने तांकर जो प्रेम कविता गुड़ा जोटी प्रेम से तो सब प्रकार कविता लिखिछंती किंतु तांकर जो प्रेम कविता गुड़ा एते भिजै दे बहुत भिजै दे माने एते तांकर सबुठ भल लागे कवितार से गोटे शब्द गोटे वाक्य कर दियंती सेटा मते बचाऊ जे चमत्कार आपन को आच्छादित कर रखतिया मन रे थिबा किछि कविता कविता तो मने नाही तनलतार अनेक कविता मते भल लागी तनलतार कविता विषय अनेक कविता भल लागी ताले आपन कवि लेखक सहित मडे संपादन से जड़ित सचित्र विजय थिले एबे मध्य ओडिसा रे अन्य एक चर्चित पत्रिका रेवती रे मध्य संपादन करूछन ओडिया साहित्य रे जत सब पत्रिका प्राय पूजा समय रे गोटे माळमाळ पत्रिका देखा जाए किंतु वर्ष सारा अनेक पत्रिका देखा न थांती प्रकृति रे जो माळमाळ पत्रिका याकू बिक्री हुए ना केवल किसी संख्यार केवल प्रकाश पाई आत्मसंतोष कर लाभ करती नहीं जदि मोर संपादन कथा कहबी ताले मु प्रथमे पत्रिका भाव संपादन जगत को आसिली गप बही माध्यम गप बही ए जो पत्रिका बाबद रे जो पत्रिका माळमाळ पत्रिका प्रकाश पाउची पूजा समय पूजा संख्या रे बाहरची एटा प्रकृति रे बिक्री हुए मु पूजा पत्रिका सपक्ष रे नुह काहे कि मते एबे भी माने पूजा आसी गले सब आसीबो ऑटोमेटिक माने सुओ भळा लेखा सब आसीबो हां मु लेखक को पचारे मु कहली पूजा इशू रे गोटे लेखा आपण बाहा गले के जण पढंती पुणी गोटे पत्रिका 200 500 600 मु निजे पूजा पत्रिका किणे मोटा मोटा पूजा पत्रिका किणे किंतु मु पढी पारि नै मो घरे अछि सेमती तेणु ता भितर जतिकी लेखक छपा हेले से सब रही गले सेमती पढ़ा ही पाले केवल विकृत कथा नुहंती आपण 600 पृष्ठार गोटे पत्रिका जण को पढिबा पय आजिर बिजी शेड्यूल भितर धैर्य लागिवो बिजी शेड्यूल समस्त को पढंती ना ना केवल कवि बा लेखक निज कविता को निज गप को पत्रिका देखि दियंती प्रकाश होइची नाही तार प्रूफ रीडिंग ठीक अछि कि ना नाही एवं ताको रखि दियंती मते लागे जो लेखक मानकर लेखा स्थानित हुए से माने आगो सेमान लेखाटा को देखि दियंती ठीक अछि तापरे तांकर प्रिय बहुत लेखक थिबे से बागोर आखि पके दियंती बा किछि प्रिय टॉपिक थाए तांकर जोगुडा सेडा ऊपर आखि पके रख मते काहे लागेनी आज दिन रे वरिष्ठ माने कनिष्ठ मान को पढंती नाही आपण कोन भाबंती वरिष्ठ माने नुआ नुआ लेखुतबा कवि गल्पिक मान को पढंती हां पढंती कि अभियोग तो हुए जे वरिष्ठ माने पढंती नाही किंतु मोर उल्टा अभियोग अछि जे कनिष्ठ माने वरिष्ठ मान पढु ना
ମୁଁ ନିଜେ ସେଟା ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ଆପଣ ଜଣେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବରିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କନିଷ୍ଠ କବିଙ୍କ ନାଁ ନେବା କଥା କହିଲେ କାହା ନାଁ ନେବେ? ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରେ ପୁରା ନୂଆ ମୁହଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ କବି କିଏ ବା ଗାଳ୍ପିକ କାହା ନାଁ ନେବେ? ହଠାତ୍ ତ ନାଁ ନେଇ ହବନି, କାହା ନାଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନୂଆ କବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି। ଯଥାଯାଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିଲେ ଯୀଶୁକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରର, ସେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ OS ପାଇକି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାନ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର କବିତା, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ କବିତା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର এই যে কবিতা কথা আসলে যে আজি যুগরে যেতবে সোশিয়াল মিডিয়া সামাজিক গণমাধ্যম বিভিন্ন কথা আসুচি, লোকে সাহিত্য পড়তে না, কবিতা করতে, কিন্তু নূয়া পিঢ়ি আম পর পিঢ়ি যেতবে কম্পুটরাইজ হয়ে যাই, মোবাইল ভিতরে পশি যাই, কোণ নূয়া পিঢ়ি কবিতা পড়তে ভাবুଛନ୍ତି? ନୂଆ ପିଢ଼ି କବିତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି ଭଲ, ସେଟା ତାରିଫ କରିବା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ବାହାରେ ଆଉ କାହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ତାର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକଟା କ'ଣ? ବାଧକଟା କିଛି ନାହିଁ। ବାଧକଟା ହଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ବୋଧେ ବେଶୀ ବୋଧେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିବା ତାହେଲେ ସିଏ ମୋର ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ତାର ପଢ଼ିବି, ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ସେୟା ନୁହଁ। ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାପକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଇପାରୁନି କି ଆମେ କହିବା କି? ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାପକ ନ ହେବା, ଆମେ ଯଦି ନ ଭାବିବା, ଆମର ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଥା ନ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସେଟା କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଣେ ମୋ ଲେଖାଟା ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ କରିବି, ଇଂରାଜୀରେ କଲେ ସିନା ବାହାରକୁ ଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ି ମୋ ଲେଖାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ କାହାର କଲି ନାହିଁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଲେଖାଟା ହିଁ ଗଲା ଏବଂ ମୋ ଲେଖାଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବାଛିଥିବି, ମୋତେ ମୋ ଲେଖା ମୋତେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ବାଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଅନୁବାଦଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁବାଦକ ହାତ ଗଣନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସେତିକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁବାଦକୁ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁବାଦକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କେମିତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ କରିପାରିବ, ସେ କାହିଁକି କରିବନି, କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୀରେ କରିପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ କରିପାରିବ, ସେ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ନଜିର ପାଇଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ କୌଣସି କବି ବା ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖି ଓଡ଼ିଆକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି ଖବର କିଛି ମିଳିଛି, ଏମିତି କିଛି ନଜିର ଅଛି କି? ଜଣେ ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲେଖକ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବି ବାହାର କରନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରନ୍ତି ବି, କେଉଁଟା ନ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବାବଦରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଅନୁବାଦ ପତ୍ରିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫନି ମହାନ୍ତି, କବି ଫନି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଏଇଟା ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଯେହେତୁ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦିଓ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ, ଲେଖା ପାଇଁ ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ରହେ। ହଁ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ବିକ୍ରି ଖର୍ଦ୍ଦି ହୁଏ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ? ଏହା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରି ଖର୍ଦ୍ଦି ହେଉଛି? ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ସେ କଥା ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ କା ଲଡୁ ଯୋଉ ଖାୟା ଓ ପସ୍ତାୟା, ଯୋଉ ନେଇ ଖାୟା ଓ ବି ପସ୍ତାୟା। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ଯିଏ ପାଇଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ତାର କେମିତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସତ୍ୟ? ଗୁଞ୍ଜରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଗୋଟେ ଆସିବ।
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନା ଏଇ କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଭଲ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣ ପଢିଥିବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଲେଖକଟି ପାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖକକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିନି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅବିଚାର ହେଇଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅବିଚାର ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ପାଇଥିଲେ ଚଳତା ସେମାନେ ଆଗ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଏହା ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ଧରି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦଉନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଏଥିପାଇଁ କଣ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନାଇଁ, ରହୁଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଟା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ନୁହେଁ ସେଟା। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ, ତା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଆସେ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥାଇପାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ, ସେମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। କାରଣ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନୋନୀତ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଖା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରକ୍ତିକର ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେଟା ଯେ ହବା ଉଚିତ ଯଦି ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ସଦସ୍ୟ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉଠେଇ ଦେବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେଟାର ବିରୋଧୀ ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକ କାହିଁକି ଜଣକୁ ଲେଖକକୁ ଜଣକୁ ଇଏ କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସେ ଲେଖକ ଯିଏ ସଦସ୍ୟ ହେଲା ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା, ହଁ, ସେ ଜଣେ ଲେଖକ ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ। ସେଟା କେମିତି ହଉଛି, କାହିଁକି ହଉଛି ସେଟା? ସେ ଯେହେତୁ ବାବଦରେ ଆପଣ କେବଳ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ବା ସୋସିଆଲ ହଁ ମିଡିଆରେ? ହଁ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ବି କରିଛି, ଅନେକ ଥର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଏଟା ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛି ଏକାଡେମୀ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀଟି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉମାନେ ଧର ଏମଏଲଏ ରହିଲେ, ବିଧାୟକ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆମେ ଜଣକୁ ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ, ହବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଁ ତ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାଶକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେଣି। ମତେ ତ ଲାଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବାର କିଛି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମଧ୍ୟ କହିବାରେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରକାଶକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହଉଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ହେବାରେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ଯିବେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କୋଉ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିବେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ଆଇକ୍ୟୁ କାହିଁ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାହିଁ? ସେଇ କଥା, ସେଇ ଯୋଉ ଚୟନଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୂଳ କଥାଟାକୁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଯେ ବିଚାରକ ଚୟନଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକ ଚୟନରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ତାହେଲେ ପୁରସ୍କାର ସେ ବାଛି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଠିକ ବିଚାରକ ଆସିଲେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ନମିନେଟ୍ କରିବି। ବିଚାରକ ଯଦି ଗୋଟେ ପଢି ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକକୁ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଲେଖକ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁସ୍ତକକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପାଠକ ବା ସେ ଲେଖକ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ତମାମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁଧାର ଆସିବା ଦରକାର, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଠକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ନାଁକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଅନ୍ତେ, ଏଇ ଲେଖକ ପାଇବା ଅଛି, ଏଇ ଲେଖକର ଏଇ ବହି ପାଇବା ଅଛି। କାରଣ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବାରେ, ଯୋଉମାନେ କେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବହିଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ ବି ସେୟା ଯେ ବହି ଡିପୋଜିଟ୍ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବା ନିଜେ ଲେଖକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଯେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉ, ୟାର ବି ମୁଁ ବିରୋଧୀ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଲେଖିଥିଲି। ଏବେ କିଛି ସମ୍ପାଦନା କଥା କହିବି ମୁଁ, ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ କିଛି ଖବର କାଗଜ ନୁହେଁ, କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର। ସେଇଠି କଥା ଉଠେ ଯେ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଏହା କ'ଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ? ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଲେଖା ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖାର କିଛି ମାନ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ବାବଦ ଯୋଉଠି ଅର୍ଥ ସେଠି ଅନର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କଥା ହଉଛି କ'ଣ, କୋଉ ଲେଖକଟି ଦେବ? ମୁଁ ତ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଛାପିବି ନାହିଁ,
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲେଖା ନୂଆ ଛାପିବି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ରାତାରାତି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ରାତାରାତି ଲେଖକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପଶିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକଟେ ତିଆରି ହେବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ୟାପରେ କିଛି ପଇସା ନେବା ଛାପିଦେବା କରିଦେବା। ଏମିତି କିଛି ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ହୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ କେବଳ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଖା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପତ୍ରିକାଟା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ନିଜ ହଁ, ହଁ। ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ ବୋଲି ହଉଛି। renew ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟୁଛି ସେଟା ଭାରି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଏଗୁଡାକୁ ବନ୍ଦ କେମିତି, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ନିଜେ ନ ହେଇଛେ, ଲେଖକମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଲେଖକଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବା ଉଚିତ ଆଗ। ତାର ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ସେ କାହିଁ ଲେଖକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲେଖକ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ସେଇମାନେ ହବା। ମଞ୍ଚରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉଛନ୍ତି। ଲେଖକ ହବାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖକ କେହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଗୋଟେ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭା, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ। ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ତା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେ କୋଉ ପଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖାଲେଖିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟି ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଯଦି ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠୁ ଲେଖିବ ବା ଲେଖକ ହବ ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖକ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି କେହି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ ମହାନ୍ତି କିଛି ପୁଅ ମୋର ବିପରୀତ ଇଏରେ ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାର ସେ ହିସାବ କିତାବ ଇଏରେ ସେ ତାର ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଭିତରେ ଲେଖାଲେଖି ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସେ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଲାଇନରେ ଅଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ବି କହିଥିଲା ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫର ଆସିଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଲିପି ସହିତ ମୋର ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଲେଖାଲେଖି ସହିତ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସହିତ ମୋ ଟଚ୍ ରହୁ, ମୁଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କାମ କରିବି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖେ ସେ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ହାଲକା କଥାକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯଦି କଥା ଯିବା, ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଯଦି କଥା ଉଠେ କାହା ନାଁ ଆପଣ ନେବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ନା ସବୁ ପୁରା ତମାମ ଜୀବନରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଜଣକ କିଏ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେବି ଆଉ। ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ହଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେବି, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। କାରଣ ବାପା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ ଲେଖକ ହେଇନାହିଁ, କି ଆମ ପରିବାରରେ କେହି ଲେଖକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ। ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ, ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ସମୟରେ ବାପା ମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ପୁଅ ଲେଖକ ହଉ, ସାହିତ୍ୟିକ ହଉ। ଆପଣ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ନାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା? ନା ବାପା କେବେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ମତେ। ସେଇଟା କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପୁଳାଏ ବହି, ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଘରେ ବହି ଭର୍ତ୍ତି ବାପା ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଭଲ ପାଠକ ବା ହଁ, ସେ ପଢୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ। ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ପ୍ରୁଫରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପୁରୁଣା ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପାଇଲି ସେ ଯିବା ପରେ। ସେ ବହି ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲା ଭିତରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଆମେ ନେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବୋଧେ ଜାଣିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? ହରିପଦ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ହରିପଦ ମହାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଙ୍କ ନାଁ ହେନାପ୍ରଭା। କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛେ ବା ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ସେଇ କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରପିଢ଼ି କଥା କହୁଛେ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାହିଁ? ଆମେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମରି ଲେଖକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ କରି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କଥା କହିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କବି ଜଣକ ଯାହା ଲେଖେ ତା ହୃଦୟର ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ନା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ନା ପ୍ରେମ ଆଉ ଦୁଃଖରୁ କେବଳ କବିତା ବା ଗପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ? ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ସେ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହଉ, ଦୁଃଖରେ ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସୁଖରେ ବିଳାସରେ କବିତା ଆସେ ନାହିଁ, କବିତା ଦୁଃଖରୁ ଆସେ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଲେଖକ କିଏ କରିଛି, ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋର ପୀଡ଼ା, ମୋର କଷ୍ଟ, ଏହା ହିଁ ମୋତେ ଲେଖକ କରିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆପଣ ତ ଅନେକ ପଢ଼ିଥିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି, ନା ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା, ନା ସାମାଜିକ ଜୀବନ? କୋଉଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି? ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରେମଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
এটা ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଛଳନା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରେମଟା କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାକାବ୍ୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଁ ସେ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ପ୍ରେମରୁ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେମରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ପ୍ରେମଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀ ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରେମଟା ଆଦୃତ ହୁଏ ବେଶୀ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖା ଲେଖି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଗପ ବା ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିନଥିବେ ତାହା କହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଥିବେ। ଆପଣ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା କଥା କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅଫସୋସ ଅଛି ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ହେଇନଥିବା ଇଚ୍ଛା? ନାଇଁ, ପୁରା ହେଇନଥିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ, ପରିବାରଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି ଏବେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଭାବ ବୋଧ ଥିଲା, ବା ମୁଁ ପରିବାରଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ତା ସେଥିପାଇଁ ଆଶଙ୍କା ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେଣି, ପାରିଲେଣି, ସେ ମୋତେ ଜଣେ ଲାଗୁଛି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରୁ କରୁ ଜଣେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଜଣେ ଭଲ ପୋଷି ପାରିବ ବା ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖିପାରିବ, ଏହା ଆଜି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯଦି ଅଧିକ ରହିବ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦିଏ, ମାନେ ବହୁତ କମରେ। ବେଳେବେଳେ ଏବେ ବି ପୁଅ ଝିଅ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଆମେ ସେମାନେ ସାନ ଥିଲେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିକି ପଢ଼ା ହେଇକି ଇଏ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ମୋର ଜୀବିକା, ସବୁ କିଛି ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଛି। ହଁ, ନାଇଁ, ବହୁତ ଅଭାବରେ ସମୟ କଟିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ହିଁ ସେଟା ରିଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପୁତ୍ର ବା ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରିଆଲିଟିଟାକୁ ନ ଦେଖେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଳାସରେ ରଖିଦେବା, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାପାର ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଗୋଟେ ବା ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଏବେ ବି ମନେ ପକାନ୍ତି? ଅଛି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ମୁଁ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅଛି ଥରେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନଥାଏ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ବତେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ସମୟ ବି କଟିଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇକି ପୁରା ଦିନ ସାରା ମୁଁ ରହିଛି, କାରଣ ମୋତେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିବି, ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା କି 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବ ଦରମା, ମୁଁ ସେଠି କାମ କରୁଥିବି, ଯିବା ପାଇଁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଥିବ, ମୁଁ ସେତିକି ରଖିବି ସାଇତିକି ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ ପଇସା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ଦେଇକି ବି ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବେଶୀ ସମୟ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼େଇକି, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି, ସେତେବେଳେ ତ ଚାକିରି ନଥିଲା ଏତେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ବି ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସେଇ ଦୁଃଖ ସମୟ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ରହିବା ଉଚିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ଭାବେ ଦୁଃଖ ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ମୋତେ ଥରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କହିଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ବିମର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଉଠେଇବି, ଭାରି ବିମର୍ଷ ଥିଲି। ସେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ଦେଖି କହିଲେ ମୋତେ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ କାହିଁକି ବିମର୍ଷ ଅଛ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଅଛି ତୁମ ମନରେ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଥିପାଇଁ। ନାଇଁ, ତୁମେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟିକୁ ତୁମେ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ନିଅ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଅ, ଯେ ତୁମର ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିବା ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତୁମେ ଆଜିଠୁ ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କର। ତାଙ୍କର ସେ କଥାଟା କାହିଁକି ଜାଣ ମୋ ମନରେ ଭାରି ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମନୋଭାବକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଏବଂ କଲି। ଆଜିକା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା କହି ଯାଇଥିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜଗତର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସେ। ଏ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆଖି ଦେଖା ନା ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥାଏ? କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଁ ପାଇଛି ଜୀବନରେ। ଏବେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ତ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବାକୁ, ମୁଁ ଭାବିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖକଟେ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ତା ପାଖରେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଲେଖକ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ମାନେ ମଣିଷ। ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କହିବି ନାହିଁ, ଲେଖକ ହବାଟାକୁ ନେଗେଟିଭ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭୋଗିଛି
ଯେ ଲେଖକଟିଏ ହିଁ ଯଦି ସତ୍ ଲେଖକଟିଏ ହେଇଥିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ ଲେଖକ ପାଖରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ ତା ବିପଦରେ, ଆଉ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବନି, କାରଣ ସମ୍ବେଦନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଲେଖକ ଜଣେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝେ, ହୃଦୟକୁ ବୁଝେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ କେବେ ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି? ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ରେଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ କେବେ କିଛି ଗୀତକୁ ଗୁନଗୁନାନ୍ତି କିଛି? ହଁ ବହୁତ ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣାଏ, ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା କଣ ମତେ ଗୋଟେ ଗୁନଗୁନ ଯେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି କୋଉ ଗୀତିକାର ବା କୋଉ ଗୀତ ଗୁନଗାନାନ୍ତି କେବେ? ଗୋଟେ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀର ଅଛି, ଚଲତେ ଚଲତେ କଭି କଣ ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମନେ ରଖିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୀତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୁଡ଼ା, ଏବେକା ଗୀତ ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବି ସେତେବେଳେ 9:30ରୁ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ଗୀତ ଥାଏ, ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ନଟା, ହଁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା। ସେଇ କଥା ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ହୁଁ ଯେ ସେତେବେଳର ଗୀତ ଏ ଜଣେ ଲେଖକର ଗୀତ ବା କବିର ଲେଖୁଥିଲା। ଆଜିର ଗୀତ ଆଉ ସେତେବେଳର ଲେଖକ, ଏ ଲେଖକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋକାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲିରିକ୍ସ ଭିତରେ ଆଉ ସେତେ ଭଲ କଥା ରହୁନାହିଁ, ଭଲ ଶବ୍ଦ ରହୁନାହିଁ? ଏହା ପାଇଁ ବି ଏଇ ଲେଖକମାନେ ତ ଦାୟୀ ନା। ନାଇଁ, ଗୀତ ଲେଖିବା ଆଉ କବିତା ଲେଖିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଗୀତ ଲେଖିବାଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ କମର୍ସିଆଲ ବେସିସରେ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ, ମାନେ ଯାହା ହବାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଭିଉଅର୍ସକୁ ନେଇକି। ଭିଉଅର୍ସକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟ କରିବ ସେ କହିବ ଏମିତି ଲେଖ, ମତେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦିଅ, ବେଳେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଚେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ କବିତା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେ ତାର ଈଶ୍ୱର, ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ବି ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ଦାସ ରୁବିରାଇକୁ ପାଠକ ଦେଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଗାମୀ କବିତା ନା ଗପ ପୁସ୍ତକ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହି ପ୍ରକାଶନରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ମୋର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ବହି ବି ଲେଖାଲେଖିର 25 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗପ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ କବିତା ବାହାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା ବହୁତ ଲେଖେ, ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖେ, ସେ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛି ସମ୍ପାଦକୀୟ, ସେଇଟାର ଗୋଟେ ବହି ହେବାର କଳ୍ପନା ଅଛି। ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇକି, ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନେଇକି। ପୁଣି ଥରେ ପରିବାରକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ମମତାଙ୍କ ରୋଷେଇଶାଳରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ରୁହେ, ଯେ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ନାଇଁ, ମମତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରୁ ତ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ନା। ସେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘର ସମ୍ଭାଳି ନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ବେଶୀ ଅଧିକ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ମମତା ଏମିତି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଟା ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆସକ୍ତ ଆପଣ? ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ମତେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଚକୁଳି ଯୋଉଟା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସକାଳ ଚକୁଳି ଯଦି ମତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଚକୁଳି ସହିତ ସେ ଯୋଉ ତରକାରୀ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ସେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ରୁଚି କେତେ, କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁକୁ ନେଇକି ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନ କଥା। ମନ କଥାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ କଥା। ନମସ୍କାର।